भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। सतगुर पास बिनतियाँ, मिले नाम आधारा। सतगुर पास बिनतियाँ, मिले नाम आधारा। टूटा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा। टूटा सच्चा पातशाह, ताप गया संसारा। ताप गया संसारा, ताप गया संसारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू।
सच तेरा पासारा, सच तेरा पासारा, सच तेरा पासारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा, सच्चा सिरजनहारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। तेरा रूप अगम है, अनूप तेरा दरसारा। हूँ कुर्बानी तेरे सेवका, हर नाम प्यारा। हाँ कुर्बानी तेरे सेवका, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर नाम प्यारा। भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू। सबे इच्छा पूरियां जब पाया अगम अपारा। सबे इच्छा पूरियां 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 जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुक्ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे।
ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨ ਜਾਈ ਮੜੈ ਮਸਾਨ ਨ ਜਾਈ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਪਾਇਆ ਗੰਨ ਆਪਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਬਲਹਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੇਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਓਟ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਪਮਦਾਨੀ ਸਾਰੇ ਗਾ ਨੀਨੀ ਸਮਾ ਪਾਗਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ
हर पुरख निरंजन। जप मन सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके वस है काम तिना। जाके बस है काम तिना। काम तिना काम तिना। जाके सिमरन सब कछ पाइए। बिरथे काल न जा तिस प्रभ त्याग। अवर कतरा जो सब में रया समाई। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जाके बस है काम तेना। जाके बस है काम तेना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जियड़े। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जियड़े। त सर्व सुख पावे मेरे मना। त सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उज्जल होई है। हलत पलत मुख उज्जल होई है। नित त्याइए हर पुरख निरंजना। नित त्याइए हर पुरख निरंजना। जप मन सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम। जय हर सिमरन भया तै उपात
भागी हर जपना, जन नानक को गुर एह मत दीनी। जन नानक को गुर एह मत दीनी। जप हर भव जल तरना, जप हर भव जल तरना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, जपो सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु जी। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी वाहिगुरु, वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु। हलत पलत मुख उजल होई है, हलत पलत मुख उजल होई है। नित ध्याइयै हर पुरख निरंजना, नित ध्याइयै हर पुरख निरंजना। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। जप मन सतनाम सदा सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हर जन ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए। हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए। हर जन ऐसा ऐसा, हर जन ऐसा ऐसा, हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए। पानी हुआ तो क्या पया, कभी
का अभिमान, तज मन का अपमान। ऐसा कोई दास होए, ऐसा कोई दास होए, ताए मिले भगवान, ताए मिले भगवान, ताए मिले भगवान, ताए मिले भगवान। हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए। रोड़ा हुआ तो क्या भया, रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंखी को दुख दे, पंखी को दुख दे, पंखी को दुख दे, पंखी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है, ऐसा तेरा दास है, ज्यों धरनी में खे, ज्यों धरनी में खे, ज्यों धरनी में खे, ज्यों धरनी में खे। हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए। हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए, जैसा हर ही होए। कभी रखे हुई तो क्या भया, कभी रखे हुई तो क्या भया, जो उड़ लगे अंग। हर जन ऐसा चाहिए,
ज्यों पानी सरबंग कबीर खे हुई तो क्या पया जो उड लागे अंग जो उड लागे अंग हर जन ऐसा चाहिए हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग जो पानी सरबंग जो पानी सरबंग जो पानी सरबंग हर जन ऐसा ऐसा चाहिए हर जन ऐसा ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए जैसा हर ही होए हर जन ऐसा ऐसा चाहिए हर जन ऐसा ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए जैसा हर ही होए कबीर पानी हुआ तो क्या पया पानी हुआ तो क्या पया सीरा तता होए सीरा तता होए हर जन ऐसा ऐसा चाहिए हर जन ऐसा ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए जैसा हर ही होए हर जन ऐसा ऐसा चाहिए हर जन ऐसा ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए जैसा हर ही होए जैसा हर ही होए जैसा हर ही होए। तन तन भगत कबीर साहिब जी जिन्हों ने एक प्रेम मोहब्बत एक तरफी प्रेम की गल की है जिहड़े रब दे प्यारे ने उस अकाल पुरख वाहिगुरू नाल इकमिक हुंदे ने जिन्हां गुरमुखां विच ते परमात्मा विच कोई अंतर नहीं है जिहड़े उहदे वर्गे बन चुके ने जिहड़े दिन रात उस अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जुड़ जाते हैं जे दिन रात वो खोज करते ने तो उस वाहिगुरू परमात्मा निरंकार दे नाम दी दिन रात वो उस मालिक वाहिगुरू दे नाल जुड़े रहंदे जिन्हां दी प्रीत बहुत डाढ़ी जिन्हां दा मन
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਤੀ ਵਣਜ ਲਾਹਾ ਪਾਇਆ, ਹੰਸ ਵੰਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਇਆ। ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁੰਡਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਦੱਖਣ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੱਛਮ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪੂਰਬ ਦੇਖ ਲਿਆ। 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, 4 ਇਹ ਨੁਕਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੂਪ ਰੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਾਹਿਨ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਵਰਗੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋ ਦਬੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਖੜੀਏ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ ਆਂਖ ਕੇ ਵਸ਼ਤ ਨਾ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਰਮ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਤਰ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਮ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਬੀਜ ਉੱਗੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ,
ਹੁਣ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀਜਿਆ, ਬੀਜ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿਹੜਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਅੰਕੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਪ ਤਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜੋਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ, ਹੰਡੈ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋੜੈ ਪਟ। ਬਿਜੋਰੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਿਜੋਰ ਕੁਬਿਸਤਾਨ, ਚਲਬਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਇਹਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਲਬਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਿਜੋਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਬਿਜੋਰ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰ ਫੋਰਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਹੈਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜੋਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ ਇੰਨਾ ਗੜ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਿਤਾਬ ਫਟ ਜਾਏਗੀ, ਪਾੜ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਰਸ ਲੱਗਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਪਟਨ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਲਾਇਆ, ਵੱਤ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਉੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਛਬੀਲਾਂ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਉਸ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ ਕੋਈ ਉੱਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਹਾਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਵੀ ਫੇਰਿਆ, ਦੇਖ ਵੱਤ ਲੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸੀ, ਮਸਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੰਗ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਵੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਐਸਾ ਰਾਜ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਆਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸਾਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਣੀ, ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਆਦ ਜੁਗਾਦੀ ਸਗਲ ਭਗਤ ਤਾਂ ਕੋ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੁਖਮਨ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਨਿਵਲ ਭਿਅੰਗਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ,
ਨਿਵਲ ਭੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੋਂ ਬੁੱਧ ਵਾਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਾਮ ਗਿਆ, ਨਾ ਲੋਭ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਤਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਣਾ ਪਲ ਜਾਓ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸੋਚੇ ਤੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਕਈ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਸੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਅਜੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਦੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲਤ ਕੱਤ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ, ਐਵੇਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲ, ਐਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੱਚੇ ਦਾੜੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੁਣਾ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈਂ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇਰੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂਡਕ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਵੜਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਚੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਜੜਾਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੜਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਖਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਸੁਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੇਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨੋਤ ਉਧਰ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੈਦ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨ ਭੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨਾ ਜਰਮਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। USA ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ। ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਾਜ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੂਟੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਏ। ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬੂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਧੂਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ, ਉਹ ਧੂਣੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਗਈ ਸਾਰੇ ਉਬਲ ਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਦਾੜਾਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਦਾੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾੜ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਬਲ ਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪੀਣੀ ਪਏ। 1606 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ 2022 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਬੂਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਰੋਗੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੈਦ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨੰਗੇ ਰਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਰੱਬ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇ ਜੇ ਤੀਰਥ ਨਾਤਿਆਂ ਡੱਡਾਂ ਜਲਵਾਸੀ, ਨੰਗੇ ਰਹਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਵਨ ਮਿਰਗ ਉਦਾਸੀ, ਜੇ ਪਾਈਏ ਚੁੱਪ ਕੀਤਿਆਂ ਜੜ ਪਸ਼ੂਆਂ ਹਾਸੀ, ਭਸਮ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਪਾਈਏ ਖਰਖੇ ਨਵਾਸੀ, ਵਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜੇ ਪਾਈਏ ਬੜ ਜੱਟਾਂ ਪਲਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਜੜਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੱਕ ਬੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋੜ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੜਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ।
ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੜਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਈੜੀ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਆਰੀ ਬਿਆਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਸੋਚੈ ਚੈ ਆ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਊੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਐੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਈੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਆਕਰਨ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਨਾ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜੇਗੀ, ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਨੰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦੋ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ, ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ, ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਬੀਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਕਿੱਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਬਿਜੋਰ ਦੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੀਜ ਉਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਫਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਫਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀ ਕਿਦੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵੱਡ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਆਹ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗੇ ਔਂਕੜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੋ ਹਾਹੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੱਤੇ ਦੇ ਉੱਕਰ ਹੋੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਹੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਉ ਤਿਸ ਪਹਿ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੰਦਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਫੇਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਵੈ, ਝਾੜੂ ਖਲਾਰਾਂਗੇ ਫੇਰੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਕਿ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਫੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਖੱਬੀ ਫੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਫੜਕੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਫੜਕੀ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਜੇ ਆ ਫੜਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਿਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗੰਨਾ ਚੂਪ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਮਝਣਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਚੂਪਿਆ ਮਾੜਾ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਜ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦਿਓ ਮਾਲਣ। ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਨਿਰਜੀਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਹਰ ਮੁਕੀ ਹੋ ਕੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਸੌਣ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੰਗ ਫੜਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਪੈਰ ਹਟਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਕ ਸੁਪਾਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਛਿੱਕ ਮਨਾਇਆ। ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਛਿੱਕਾਂ ਹਟਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਕ ਸੁਪਾਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਛਿੱਕ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਨ ਚ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਛਿੱਕ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਨਾ ਸੇਵ ਪੂਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖਾਏ ਨਾ ਮਨ ਪਰਮਾਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਚਾ ਖੇਤ ਬੀਜ ਫਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਨਾ ਰੋੜਾ ਬਣੀਏ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈ। फिर सोचते ने कबीर रोड़ा हो रहो बाट का तज मन का बमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कहते जे मैं रोड़ा बन गया, एक तांग रख ली कि रोड़ा बन गया, जे उहदे च गुण है कि वह निमरत है, निवानता विच पिया होया है, पर जिहदे पैर नूं लगांगा उहनूं फिर दुख मिलना है। क्योंकि कबीर रोड़ा हुआ तो क्या पिया, पंखी को दुख दे। कहते जे मैं रोड़ा बन गया तो क्या पाया। कहते रोड़ा बन के भी गल नहीं बननी, किसी के शरीर नूं ठेडा लगेगा, वो दुखी होएगा, फिर भी गल नहीं है। फिर कहते ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी मैं खे। कहते चल मना तू खे बन जा, मिट्टी बन जा। फिर कहते जे मैं मिट्टी बन गया फिर भी गल नहीं बननी, क्योंकि जे इहदे च गुण है तो औगण है पैरां च पई है, पर किसी दे शरीर नूं लगदी है तो फिर लोग बार बार चेहरा अपना धोंदे ने, क्योंकि मैल दी निशानी है। जे निमरत है तो फिर औगण भी इहदे च हैगा। कहते कबीर खे हुई तो क्या पया, जो उड लग गए अंग, हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कहते चल मना तू पानी बन जा। फिर सोचते ने पानी च गुण है, वो ठंडा है, निवानता वाल जाता है, नीवे पासे नूं जांदा है। कहते पर उहदे च औगण है, तो जे कदी ठंडा हो जाता है तो कदी गर्म, सियाल विच इन्ना ठंडा हो जाता है तो गर्मियां विच हदों ज़्यादा गर्म हो जाता है। कहते भी गल नहीं बननी है। फिर कहते गल किस तरह बनेगी। कहते हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। कहते हरि दा प्यारा हरि वर्गा ही बन जे ते कृपा है। ना रोड़ा बनिया गल बननी है ते ना खे बनिया गल बननी है ते ना पानी बनिया गल बननी है। बस गल बननी है ते परमात्मा वर्गे गुण पाया अंदर गल बननी है। परमात्मा दा मिलना चंगे गुणा दा मिलना है। जिदन बंदे च चंगे गुण आ जाते ने, समझ लियो परमात्मा इहदे नाल नाल चलदा है। उस दिन फिर कृपा हो जाती है, तो फिर जिन्हां ते कृपा हुंदी फिर उन्हां नूं लोग याद करते ने। अज दे दिन ते कुप हीड़ा दे मैदान अंदर वड्डा घल्लूकारा बीतिया सी। किन्ने सिंह शहीद हो गए। चलो विद्वानां दी गिणती किसी ने 20,000 आखिया, किसी ने 30,000 आखिया। वो भी अजे सूरज नहीं सी चढ़िया। अहमद शाह बदाली क्योंकि गुस्से विच सी, इनू पता सी कि मैं जिन्नी बार हमला किया उन्नी बार ही इन्हां सिखां ने मैनू घेर के सब कुछ लुट लिया। जे गजनी नू हिंदुस्तान दियां बहु बेटियां नू खड़ रहा सी, हिंदुआं दियां कुड़ियां भी लड़कियां सी, मुसलमानां दियां भी लड़कियां सी, ईसाइयां दियां भी लड़कियां सी, सारे धर्मां दियां लड़कियां नू गजनी विच जा के वेचदा सी। पर सिखां ने इनू घेर के नाले साजो समान लुटिया, नाले बहु बेटियां नू छुड़ाया ते छुड़ा के उन्हां नू सही सलामत उन्हां दे घरां चों पहुंचाया। फिर इन्हें मलेरकोटली पठाना नाल रल के पता ही ना लगे कि अहमद शाह बदाली जिहड़ा भारत विच आ रहा, अफगानिस्तान तो चढ़ाई करदा सी। फिर चुप चपीता आया है। अजे अमृत वेले दा समा सी, 2:30-3 बजे दा समा सी। कोई उठ खलोते सी,
थोड़िया ने इशनान किया सी, कई दमाले सजा रहे सी, कई बीबियां बच्चियां नूं दुध पिला रही सी, कई बच्चियां नूं सवा रही सी। बस अज दा दिन सी कि अमृत वेला हुंदियां सारी अहमद शाह अब्दाली दी मुगल फौज ने उन्हां निहत्थे सिक्कां ते हमला कर दिता ते फिर इस नूं वड्डा घल्लूकारा करके जाणिया जांदा है। फिर जिन्ने सिंह शहीद होए सी 20,000 जिन्ना सिंह शहीद होया सी उन्हां विच बच्चे सी भी, कोई 2 साल का बच्चा, कोई 1 साल का बच्चा, कोई नौजवान सी, बीबियां सी, बजुर्ग सी, नौजवान बच्चे सी, बजुर्ग सी, सारियां दे शरीरां नूं इहने लाहौर खड़िया सी ते जिन्ने घर सी सारे घरां दे उपर इहने शरीरां नूं टंग दिता सी। बरछे लैके ना उपर शरीरां नूं टंगिया सी कि जेड़े कहिंदे सी सिख मुकदे नहीं है, सिख मुकदे नहीं है। आ देखो मैं सिख खत्म कर लेने, पर जदों अहमद शाह अब्दाली नूं मारिया सी ते सिखां ने कहा सी ओ अहमद शाह तू कहना सिख मुक गए ने, जिन्ना चिर सिंघां दे कोल हरमंदर साहब दी पावन धरती है ते अमृत सरोवर है, ये मरे होए भी दुश्मनां नाल लड़ सकदे। क्योंकि तद ही फिर आउण वाली सरकार ने इनू पूरना चाहया, तद बार बार हमला किया जाता है, क्योंकि हरमंदर साहब सचखंड है जिथे अमृत सरोवर है। साडे इते फट जाते ने शरीर के धड़ लथ जाते ने, फिर भी मौत नाल लड़ाइयां लड़ते। फिर गुरु साहब की कृपा नाल अज दे अमृत वेले सिंघां ने अरदास की कि बाजां वालिया हुण बाणे दी लाज रखी, तेरे बाणा बचेगा ते कोई ग्रंथ नूं मनण वाला बचेगा। हुण ग्रंथ दी ते बाणे दी लाज रख। फिर निहंग सिंह जिहड़े तुसीं बैठे हो, गुरु साहब दीयां लाडलियां फौजां, ये भी तुहाडे ते सतगुरु ने बड़ी वड्डी कृपा की। बाणा पा के तुसीं इहनूं आम ना समझियो कि कपड़े बस्तर ने, नहीं। जदों तुसीं निहंग सिंघां वाला बाणा पाउंदे जे ना, एक बारी भाई मान सिंह नूं याद जरूर कर लिया कर, क्योंकि बख्शिश ते 6वें पातशाह तो ही आरंभ हो गई। सानू पहरावा ही इदां दा दिता पातशाह ने। अज भी निहंग सिंह खलोते हुंदे है ना, सच्ची है गुरमुखो, जिवें शेर खलोता हुंदा है ना, ते सब जिन्ने वो जानवर ने जंगल विच वो परे हो जांदे ने। सतगुरु ने शेरां वाला बाणा दे दिता सा। असीं जिन्ने मर्जी बस्तर पा लीए, साडे निहंग सिंह बैठे ने संगत विच, किन्ना फब है, किन्ना टौर है, पर यह 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ते 10वें पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जियां दी कृपा। बाणा पा के समझिया करो कि 6वें पातशाह साडे नाल नाल चल रहे, मेरी पीरी दे मालिक साडे नाल चल रहे। अज सतगुरु ने कृपा की है संगत जी, जिन्ना समा तुसीं बख्शिया सी, दिते समय की समाप्ति है। 12:30 बजे तक 12:30 हो चुके ने। आओ शब्द दियां खीरलियां पंक्तियां पढ़िए। अगला प्रोग्राम बाबा जी दसणगे। समूह शहीदां शहीद सिंघां दे चरनां विच अज कोटन कोटान प्रणाम है। गरीब नवाज कृपा करना हो, सारे पढ़ियो। पानी हुआ तां क्या पया, पानी हुआ तां क्या भया, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, जैसा हर ही हो, जैसा हर ही हो। हर जन ऐसा ऐसा चाहिए, हर जन ऐसा ऐसा चाहिए।
चाहिए जैसा हरे होए, जैसा हरे होए, जैसा हरे ही ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਰਹਿਮ ਕਰਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਚਲੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕਾਕੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਥੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਚਾਉ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ 80% ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਧਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹਿਣੀ, ਕਦੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਟੀਵੀ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ, ਉਹ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਔਲਾਦ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਘਰ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਮਾੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਕਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਥੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ, ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫੌਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸੀਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਛੋਟੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਲੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਫੀ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰੂਪੇ ਕਾਮੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ
कि तुसी बस्तर किदां दे पाए ने, क्योंकि काम उदों छलकदा है जदों तुसी तन नूं शंगारदे हो। जदों तन नूं पहरावा इदां दा पालांगे ते फिर रूपे कामै दोस्ती माया का संबंध, संबंध जुड़ गया ना। हुण बंदे नूं भुख लगी होए, हुण भुख दा संबंध किहदे नाल? स्वाद नाल। बंदा रजिया भी होए ना तो चित करदा फिर छक ली, फिर छक ली, भावें बाद विच डॉक्टर कोल ही जाना पवे। गुरु साहब कहंदे भुख दा संबंध स्वाद नाल है ते रूप दा संबंध काम दे नाल। नीयत वखरी अलग चीज है, साडा पहरावा अलग चीज है, पर साडे च की पाया गया? एक बाणा, एक खाना, एक टिकाणा। साडियां तिन्ने चीजां बदल दी। साडा खाना भी बदल दिता बदलण वालियां ने, ते साडा बाणा भी बदल दिता बदलण वालियां ने, ते साडा टिकाणा भी बदल दिता। साडा टिकाणा हुण की है? रब घर ही है, कोई गल नहीं जी, बैठ के पा लो। याद रखियो गुरु दे दर्शन गुरु ग्रंथ साहब दे ते गुरु घर आके ही होने हैं। किन्ना रौला पा रहे हैं, नहीं जी गुरु घर माया ही ना चाड़ो, गरीबां नूं वंडो। संगत जी वो अपनी जगह है, गुरु दिती हुई माया तो दसवंध रखना वो अपनी जगह है। किसी गरीब नूं तुसीं 10,000 दे दिओ, जिन्ना तुहाडी कंपैसिटी दिल करदा दे दिओ, पर जदों गुरु कोल आउणा है कदी खाली हथ ना आयो, क्योंकि ये दाता किसी पैसे दा मुहताज नहीं। ये दाता वो है कि सिख मुल्तान तो आया सी, दमड़ी पग दे पेच विच लका ली कि इत्थे हीरे चढ़ रहे ने, लाल चढ़ रहे ने, सोने दियां शर्फियां चढ़ रही ने, मेरी ये दमड़ी दा की मुल है? पंजवें पातशाह उठे ते झोली अड्ड ली, ओ सिखा इत्थे मुल तेरी दमड़ी दा, इत्थे लालां हीरियां दा मुल नहीं, क्योंकि तू भावना नाल लैके आए। इत्थे ये नहीं गुरमुखो, लंगर अपनी जगह जिन्ने मर्जी लाओ कोई गल नहीं, पर गुरु घर दी टिकाणा साडा इहो ही है। ते फॉरन विच विपता पै जाए ना, हुण किन्नी विपता सी करोना वेले, मैं भी उदों आस्ट्रेलिया तो आया सी। सच्ची गल जे इक्को ही घर लभदा सी जिथों रोटी मिलदी सी, ओ सी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल। ते इंग्लैंड तो मैनूं फोन आया, कहंदे बाबा जी सारे दरवाजे बंद हो गए ने, पर जदों जिथे गुरु घर है ना उत्थे सानू ये फिक्र नहीं, भावें 2-3 वारी नहीं 2 वारी ते पक्का प्रशादा साडा हैगा ही है। साडा टिकाणा भी बदल दिता, तिन्ने चीज़ां साडियां बदल दित्तियां। इस करके संगत जी गुरु साहब कृपा कर चढ़दी कला दी दात बख्शण, मेहर भरिया हथ रखन। धन्नवाद है बाबा जियां दा जिन्हां ने समा बख्श के नवाजिया, जिन्हां हुक्म सी दिते हुए समय की समाप्ति है जी। गरीब नवाज चढ़दी कला आप जी के नगर ते रखन, सुख शांति दे रोगता तंदुरुस्ती आप जी नूं बख्शण, बच्चियां दियां लंबियां आयुआं बख्शण, महाराज सच्चे पातशाह गुरसिੱਖੀ जीवन वाला बख्शण। हर मैदाने सतगुरु जी फतेह। सरबत संगत गज के फतेह बुलाओ जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।